ओम योग योगे तवस्त्रम हवामहे सखाय इंद्रं मोदये सखाय इंद्रं मोदये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ओम यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ओम बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि ओम अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ओम शांति शांति शांति। ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षका ओम सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ओम सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम सर्वतः रक्षका ओम सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका ओम
जगद्रक्षक विश्वरक्षक। ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदांबा जगत जननी। ओम जगतपति विश्वपति चित्पति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभा शुभस्पति व्रतपति वास्तोष्पति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा। ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु सर्वगुरु सत्य नित्य गुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य सर्वाचार्य शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम सराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा सर्वभूतेश। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार। ओम न्यायकारी दयालु। ओम अजरा अमरा भयानुपमा। ओम नित्य पवित्र परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभु ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु। ओम ओम विभव उद्भव सुभव। ओम सर्वानुभू ओम भू ओम भुवः ओम स्वः। ओम भूर्भुवस्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणपति जीवनेश्वर जीवनाधार जीवनपति। ओम जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराशा निवारक। ओम सच्चिदानंद आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकर सुखकर सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा मोक्षदा अर्चोदा रविनोदा सहोदा शुभ शुभदा स्वस्तिदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 को వందనాలు। ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు। सर्वेभ्यो नमो नमः प्रणव प्रणव। ओम शाश्वत
ఆత్మబంధువులారా, బ్రహ్మబంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, పరమాత్మ దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, అన్ని రకాల సుఖాలు, అన్ని రకాల పదార్థాలు, అన్ని రకాల ఐశ్వర్యాలు అన్ని పొందాలంటే ఉపాయం ఏమిటి? ధర్మాచరణ. ధర్మాన్ని ఆచరిస్తే అన్నీ లభిస్తాయి. చివరికి మోక్షమే లభిస్తుంది. అన్ని కష్టాలు పోతాయి, అన్ని రోగాలు పోతాయి, అన్ని సమస్యలు పోతాయి, అన్ని బాధలు పోతాయి. సమాజంలో, ప్రపంచంలో గౌరవ మర్యాదలు అన్నీ లభిస్తాయి. అన్నీ లభించాలంటే ధర్మాచరణ చేయాలి. ధర్మం ఏమిటో అధర్మం ఏమిటో తెలియాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఉత్తమ విద్వాంసులు, ధార్మికులైన విద్వాంసుల యొక్క సన్నిధిలో ఉండి ధర్మం అధర్మం గురించి తెలుసుకొని సరిగా ధర్మం పాటిస్తే ఆచరిస్తే లభించేది ఏమిటి? అన్నీ లభిస్తాయి. తల్లిదండ్రులు ఆరోగ్యవంతులైన తల్లిదండ్రులు, శారీరకంగా మానసికంగా ఆరోగ్యం ఉన్నవారు, ఆనందంగా సుఖంగా సంతృప్తిగా ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు, అలాగే గురువులు విద్వాంసులు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. శారీరకంగా మానసికంగా ప్రశాంతంగా ప్రసన్నంగా తృప్తిగా సంతృప్తిగా ఉండాలి. అప్పుడు ఇది సాధ్యమవుతుంది. గురువులు, ఆచార్యులు, తల్లిదండ్రులు, మిత్రులు, బంధువులు, బాంధవులు అశాంతిలో ఆరోగ్యం లేకపోతే, వారి అయోమయంలో ఉంటే, వారికి ఆరోగ్యం లేకపోతే శారీరకంగా మానసికంగా, శారీరక బలము ఆత్మిక బలము లేకపోతే, వారికి సరిగా అవగాహన లేకపోతే, సంతానం కూడా అంతే, శిష్యులు అంతే. తల్లిదండ్రులు, గురువులు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా ధర్మం పాటిస్తే ఆరోగ్యం కూడా లభిస్తుంది. అంటే తల్లిదండ్రులు, గురువులు కూడా ధర్మాన్ని ఆచరించాలి, పాటించాలి, నియమాలు పాటించాలి, దినచర్యను కాపాడుకోవాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ప్రశాంతంగా ఉండాలి, సంతృప్తిగా ఉండాలి. ఉండాలంటే అటువంటి వ్యవస్థ ఉండాలి, అటువంటి పరంపరలు ఉండాలి. సమాజంలో, రాజ్యంలో అటువంటి రాజ్యాంగం ఉండాలి, నియమాలు, చట్టాలు, శాసనాలు ఉండాలి, అటువంటి విధానాలు, వ్యవస్థలు ఉండాలి. ఇదంతా ఉండాలంటే ఎక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి? పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవాలి. పరమాత్మ శారీరకంగా మానసికంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. పరమాత్మకు శరీరం లేదు, మనస్సు లేదు, ఇంద్రియాలు లేదు, అవసరమే లేదు. పరమాత్మ ఎప్పుడు పవిత్రమే, పూర్ణుడే, ఆరోగ్యవంతుడే, విద్వాంసుడే, పరమ విద్వాంసుడు, పరమ గురువు, పరమాచార్యుడు, పరమాత్మ, పరమబంధు, అంత పరమమే, పరాకాష్ఠే పరమాత్మ. పరమాత్మను అనుకరించాలి, పరమాత్మను అనుసరించాలి. పరమాత్మే మాతాపిత, పరమాత్మే గురువు, ఆచార్యుడు, పరమాత్మే అన్ని. పరమాత్మే ఆదర్శం, పరమాదర్శం. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. ధర్మం పాటిస్తే ఏమేమి లభిస్తాయండి? అన్నీ లభిస్తాయి. ధర్మం పాటించేవారు తల్లిదండ్రులు, ధర్మం పాటించేవారు గురువులు, ఆచార్యులు ఉన్నప్పుడే సాధ్యం. ధర్మం పాటించేవారు రాజు, ధర్మం పాటించేవారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, మంత్రులు, అటువంటి వ్యవస్థలు. ఆరోగ్యం గురించి బాగా ప్రయత్నం చేయడం అవసరం ఉంటుంది. అటువంటి ఆహారం ఉండాలి, అటువంటి వ్యవహారం ఉండాలి, అటువంటి వ్యవస్థలు, అటువంటి విద్య ప్రణాళిక అలా ఉండాలి.
పాఠ్య ప్రణాళిక అలా ఉండాలి. అప్పుడే అందరూ బాగుంటారు, అన్నీ బాగుంటాయి, అంతా ప్రశాంతం. ధర్మం పాటించడం అవసరం. ధర్మో రక్షతి రక్షిత. మనుష్య ధర్మాచరణ కిం ఇష్టం, ధర్మాచరణ చేస్తూ ఈ ధర్మాచరణ ద్వారా ఏమేమి కోరుకోవాలి, మనుషులు ఏం కోరుకోవాలి, ధర్మాచరణ ద్వారా ఏం కోరుకోవాలో చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మంత్రం. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో 19వ మంత్రం. ఈ మంత్రం ఆ మా వాజస్య ప్రసవో జగమ్యాత్ ఆ ఇమే ద్యావా పృథివీ విశ్వరూపే ఆ మా గంతాం పితరా మాతరా చ ఆ మా సోమః అమృతత్వేన గమ్యాత్ వాజినః వాజజితః వాజం సంస్రవాంస బృహస్పతేః భాగం అవజిఘ్రత నిమృజాన. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి ఆమ వాజసే ఇత్యస్య వశిష్ఠ ఋషి ప్రజాపతి దేవత నిశ్రిత్ ధృతిశ్చందః స్వరం ఋషభస్వర. ఉపదేశం మంత్రములో సందేశం మనుష్యై ధర్మాచరణేన కిం ఇష్టవ్యం మిథ్యాహ. మనుషుల ధర్మాచరణ ద్వారా ఏమేమి కోరుకోవాలి, ఏమి ఇష్టపడాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరిగింది. మానవానాం వివిధ హృద్గత అభిలాష, ఎన్నో అభిలాషలు ఉంటాయి. ఎలా కోరుకోవాలి, ఏం చేయాలి, ఇది పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞ పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాస గారు చెప్పినట్టు విషయం వివరణ. మానవులకు లోపల ఎన్నో అభిలాషలు ఉంటాయి, కోరికలు ఉంటాయి. ఆ కోరికలు నెరవేర్చుకుంటే ఏం చేయాలో అంటే ఈ ధర్మాచరణ ద్వారానే పూర్తి చేసుకోవాలని వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం, మహర్షి చెప్పినటువంటి పదపాఠం. పదాలు గమనిస్తే మనకు ఎన్నో విషయాలు తెలుస్తాయి. ఇందులో ఆమ ముఖ్యంగా ఆ సమంత నాకు, అన్ని నాకు ఇవ్వండి అని అర్థం వస్తుంది. పదపాఠం ఆ మా వాజస్య ప్రసవ ఇది ప్రసవ జగమ్యాత్ ఆ ఇమే ఇతి ఇమే ద్యావా పృథివీ ఇది ద్యావా పృథివీ విశ్వరూపే ఇది విశ్వరూపే ఆ మా గంతాం పితరా మాతరా చ ఆ మా సోమః అమృతత్వేన ఇత్యస్య అమృతత్వేన గమ్యాత్ వాజినః వాజజిత ఇది వాజజితః వాజం సంస్రవాంస ఇది సంస్రవాంస బృహస్పతేః భాగం అవజిఘ్రత నిమృజాన ఇది నిమృజాన. నిరంతరం శుద్ధి చేయండి, శుద్ధి కావాలి. ఇది పాఠం. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. నమస్తే, చెప్పండి. ఆమావాజస్య ప్రసవో జగమ్యాదేమే ద్యావా పృథివీ విశ్వరూపే ఆమాగంతాం పితరా మాతరా చామా సోమో అమృతత్వేన గమ్యాత్ వాజినో వాజజితో వాజం సశ్రివాంసో బృహస్పతేర్భాగమవజిఘ్రత నిమృజానాః. ఓం నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఈ మంత్రంలో ప్రతి శబ్దానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు
ఆ మా ఆసమంతాత్ మా అంటే నాకు, మాం నాకు, వాజస్య వేదాది శాస్త్రార్థ ప్రసూత జ్ఞాన బోధస్య అంటే వేద శాస్త్రాల ద్వారా పొందబడినటువంటి జ్ఞాన బోధ యొక్క వాజం అంటే వేదాది శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసినప్పుడు ఏది మనకు లభిస్తుందో జ్ఞాన బోధ యొక్క వాజ అంటే వజగతి గతవు, గతి అంటే జ్ఞానం ప్రాప్తి, వాజస్య అంటే గతి యొక్క అంటే బోధ యొక్క జ్ఞాన బోధ యొక్క అని అర్థం. వేదాది శాస్త్రాలను అధ్యయనం చేసినప్పుడు కలిగే జ్ఞాన బోధ కలుగుతుంది దాని యొక్క. ప్రసవ ఐశ్వర్య ప్రకృష్టమైనటువంటి ఐశ్వర్య సమూహం అన్నారు. ప్రకృష్ట ఐశ్వర్య సమూహ జగమ్యాత్ భృషం ప్రాప్నుయాత్ అంటే చాలా పొందాలి. జగమ్యాత్ అంటే చాలా బాగా, భృషం ఎక్కువగా పొందాలి అన్ని. ఆసమంతాత్ ఈమె ఈ ఏంటివి ద్యావా పృథివీ అంటే ప్రకాశ భూమి, ద్యా అంటే ద్యుతి ప్రకాశము, భూమి ఈ రాజ్యం అంటే రాజ్యం భూమిపైన అంతటా ఉండాలి, ఆకాశం అంత అన్ని రకాలుగా రాజ్యం. ఆ రాజ్యం కొరకు రాజ్యార్థే ప్రకాశ భూమి రాజ్యార్థే దేవా పృథివీ అంటే విశ్వరూపం విశ్వాన్ని సర్వాన్ని విశ్వరూపమని కూడా ఆ సమంత మాం నాకు గంతాం అంటే ప్రాప్త లభించాలి. అత్ర వికరణలకు పితరా మాతర చ ఇక్కడ వికరణలు కంటే ఎలా ఈ గంతాం అనేది ఎలా వికరణం అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. గంత అంటే పొందాలి, దానికి పొందని చెప్పేసి కోరుకోవడం జరుగుతుంది. గంతం అంటే నిజానికి అయిపోయింది, కానీ ఇక్కడ భూతకాలం కాకుండా వేరే రకంగా చెప్పడం జరిగింది. అందుకే వికరణలు కొన్నారు. పితరా మాతర పితాచ మాతాచ మీ యొక్క పిత మాత ఇద్దరు, ఇక్కడ పితరులు మాత్రం పెద్దవాళ్ళు కూడా వస్తారు, అందరు కూడా. అత్ర పితర మాతర ఛందసి అష్టదిలో సూత్రం 6:3:33 ఇది పూర్వ పదస్యానం ఉత్తర పదస్య ఆకార ఆదేశ్చ నిపాత్యతే అంటే నిజానికి పితర మాతర అంటే దీర్ఘాలు ఎందుకు వచ్చిందో చెప్తున్నారు. పితరా మాతర ఈ ఆకారం ఎందుకు వచ్చిందో చెప్తున్నారు. ఉత్తర పదస్య ఆకార ఆదేశ్చ నిపాత్యతే అంటే అంతే, వేదంలో పితరా మాతర ఉంటాయి, ఛందసి అన్నారు. అందుకే ఛందసి అంటే వేదంలో మాతా పిత అంటాం, పిత మాత మాతరా రాదిర్గం వచ్చింది, పితరాలు రాదిర్గం వచ్చింది. అది ఆ విషయం ఎందుకు వచ్చింది చెప్పడం జరిగింది. మరియు కానీ ఇక్కడ సుసాహ్యం ఆసమంతత మా అంటే నాకు సోమహ సోమవల్యాది ఔషధి గణ సోమలత అమృతలత ఏదంటాము వాటి ఔషధ గణం అటువంటి అమృతత్వేన సర్వరోగ నివారకత్వేన ఈ సోమలత ఏం చేస్తుంది, సోమవల్యాది ఔషధులు ఆ గణము సర్వరోగాలను నివారణ చేస్తుంది. సర్వరోగ నివారణ చేసే గుణం ద్వారా సహా దాంతో గమ్యాత్ ప్రాప్యత పొందాలి, నాకు ఇవన్నీ లభించాలి అని అర్థం. మాటికి ఆమా అనే శబ్దం వచ్చింది. ఆసమంతాత్ నాకు పూర్తిగా నాకు పొందాలి, నేను పొందాలి. వాజిన ప్రశస్త బలిన వాజిన ప్రశస్త బలాలు వాజజిత విజిత సంగ్రామంలో జయించాలి, విజేతనం కావాలి, నేను విజేతనం కావాలి. అన్ని యుద్ధాల్లో అన్ని వివాదాల్లో తగాదాల్లో కూడా నేనే జయం పొందాలి. అంటే ధర్మాచరణ చేసినప్పుడే విజయం, ధర్మం గెలుస్తుంది, చివరికి సత్యమే గెలుస్తుంది. కాబట్టి అన్ని వివాదాల్లో కానీ ఏ గొడవలైనా ఏమైనా చివరికి ధర్మమే గెలవాలి, ధర్మం నేను పాటించాలి, సత్యం ఆచరించాలని అర్థం.
విజిత సంగ్రామాహ. వాజజిత అంటే వాజం, సంగ్రామం, యుద్ధం. సశ్రివాంస. సశ్రివాంస అంటే ఇక్కడ ప్రాప్తవంత. శ్రీగతం ధాతు శ్రీగతం కాబట్టి సశ్రివాంస సరిగ్గా నేను పొందాలి. శ్రీగతం ప్రాప్తవంత. బృహస్పతే బృహత్యా సేనాయ స్వామిన. బృహ గొప్పనటువంటి పతి ఏది? సేన యొక్క పతి. బృహస్పతి అంటే వేదపతి కూడా అవుతుంది. బృహత్ అంటే వేదం, పరమాత్మ కూడా. కానీ ఇక్కడ బృహత్య అంటే పెద్ద గొప్ప సేన యొక్క పతి స్వామిన. ఆ స్వామి యొక్క అంటే గొప్ప భాగం అంటే భజని భజ సేవాయం సేవని అవ విగ్రహత నిమ్రజాన. ఎంత నేను పొందాలి అని అర్థం వస్తుంది. అవజిగ్రత అంటే నిరంతరం నేను పొందుతుండాలి. నిరంతరం అవజిగ్రత నిరంతరం పొందాలి, నిరంతరం శుద్ధి అవుతుండాలి. నిమ్రజాన అంటే నీ అంటే నితరాం పూర్తిగా నిత్యం. నిమ్రజాన అంటే శుద్ధంత అంత శుద్ధి అవుతుండాలి. ఇది ఈ శబ్దాలకు మంత్రం ఉన్న క్రమంలో ఆ క్రమంలో అర్థం చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు అన్వయం. హే పూర్వోక్త విద్వాంసు అంటే ఈ గత మంత్రంలో చెప్పినట్టు విద్వాంసులారా అని అర్థం. విద్వాంసులు ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరిగింది. ఏషాం భవతాం సహాయన ఈ యొక్క తమరి యొక్క సహాయం ద్వారా, ఈ సహాయ సహకారాల ద్వారా వాజస్య రసవో మా జగమ్యాత్ వేదాది శాస్త్రాల ద్వారా మేము పొందినటువంటి జ్ఞానబోధ యొక్క అయితే ఉందో మేము శీఘ్రంగా పొందాలి. బాగా వృషం జగమ్యాతని వృషం చాలా ఎక్కువగా పొందాలి. ప్రకృష్ట ఐశ్వర్య సమూహాన్ని కూడా పొందాలి అని అర్థం. ఎవరి సహాయం ద్వారా? విద్వాంసుల యొక్క సహాయం ద్వారా. ఏషాం భవతాం సహాయన ఏ విద్వాంసులు అయితే ఉన్నారో ఆ విద్వాంసుల యొక్క విద్వాంసులు తల్లిదండ్రులు కూడా వారి సహాయ సహకారంతో వేదాది శాస్త్ర అర్థ ప్రసూత జ్ఞాన బోధ యొక్క ప్రసవం ప్రకృష్ట ఐశ్వర్య సమూహం మొత్తం మేము పొందాలి. మా అంటే నేను పొందాలి. జగమ్యాత్ చాలా పొందాలి. సమంతాత్ అంటే పూర్తిగా. ప్రాప్నియాత్ ఇమే విశ్వరూపే ఏది ఇది ఉందో విశ్వరూపం అంటే అన్ని కూడా ఈ దేవా పృథ్వీ అయితే ప్రకాశం అన్నామో భూమి అన్నామో ఇదంతా కూడా వివిధ విశ్వరూపం. విశ్వాని సర్వాణి రూపాన్ని ఆ రూపాలు ఏవైతున్నాయో ఈ జగత్తులో ఉన్నటువంటి రూపాలు ఆకారాలు అన్ని కూడా ద్యావా పృథ్వీ ప్రకాశం ఆకాశం పృథ్వీ అంతా కూడా అమృతత్వేన అమృతం కొరకు సర్వరోగ నివారణ ఉన్నటువంటి గుణాల ద్వారా ఈ సోమలత మొదలగు ఔషధుల సమూహం అంతా కూడా గమ్యాత్ పొందాలి. పితరా మాతర మంచి తల్లిదండ్రులు కూడా వాను కూడా నేను పొందాలి. ఇది అర్థం. తర్వాత తే వాజునో వాజజితో వాజజిత్ అంటే యుద్ధంలో జయం పొందాలి, అన్ని పొందాలి. సంస్రవాంశ నిమృజాన అంటే నితరాం నిత్యం కూడా శుద్ధి అవుతుండాలి. అలా అవుతూ సంతో యూయం బృహస్పతే భాగం సేనాపతి యొక్క సేనాపతిని సేవించాలి. అవజిగ్రహత అంటే భజించాలి. సేనాపతిని సాయం తీసుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. సేనాపతిని సేవించడం అవసరము. ఇక్కడ అవజిగ్రత నిరంతరం మంచి సేనాపతిని పొందాలి మేము అని అర్థం. ఇప్పుడు భావార్థం. ఏ మనుష్యా విద్వత్సంగేన ఏ మనుషులైతే ఉన్నారో అంటే ఎవరైతే మనుషులు విద్వత్సంగ విద్వాంసుల యొక్క సత్సంగం ద్వారా విద్యా సుశిక్షే విద్య మరియు సుశిక్షణ పొంది
విద్వాంసుల యొక్క సన్నిధిలో, ఆ సన్నిధి ద్వారా, సత్సంగం ద్వారా విద్య మరియు సుశిక్షణ ప్రాప్తి పొంది ధర్మాన్ని ఆచరిస్తారు. వారు తాను ఇహ అముత్ర, వారు ఇహ ఈ లోకంలో, అముత్ర అంటే పరలోకంలో, అంటే పునర్జన్మలో కూడా పరమేశ్వరి సాధకం రాజ్యం విద్వాంసౌ, పరమేశ్వర్యాన్ని సాధింపజేసే రాజ్యమును పొందుతారు. పరమేశ్వరి సాధకం రాజ్యం, పరమేశ్వరుని సాధింపజేసే రాజ్యం విద్వాంసౌ మాతాపితరు, విద్వాంసులు మాతాపితరులు మంచి మాతాపితలను పొందుతారు, మంచి విద్వాంసులను పొందుతారు. రోగరాహిత్యం చ ప్రాప్నోతి, రోగరాహిత్యం కూడా, ఏ రోగాలు లేకుండా కూడా పొందగలుగుతారు. ఏ విదుషం, ఎవరైతే విదుషం సేవనం, విద్వాంసుల యొక్క సేవ చేస్తారో, సేవనం కుర్వంతి, సేవనం చేస్తారో, విద్వాంసుల యొక్క సేవ చేస్తారో, తే వారు శరీర ఆత్మబలం ప్రాప్తాహ, శరీర ఆత్మబలాన్ని పొందగలుగుతారు. ప్రాప్తాహ సంతాల పొందుతూ సర్వాణి సుఖాన్ని ప్రాప్నువంతి, అన్ని రకాల సుఖాలను పొందుతారు. ఏదైతే సర్వం ఆప్తం శక్నువంతి, అని కూడా మళ్ళీ పొందడానికి యోగ్యులు అవుతారు, సమర్థులు అవుతారు. ఈ విధంగా ఈ మంత్రానికి అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అందుకే దానికి విపరీతంగా ఎవరైతే నడుచుకుంటారో వారు పొందలేరు అంటారు. ఎవరైతే వ్యతిరేకం నా అతో విరుద్ధాచరణ, దీనికంటే విరుద్ధాచరణ అంటే ధర్మాచరణ కాకుండా అధర్మాచరణ చేస్తారు, వారు ఏతత్సరం, ఇదంతా కూడా ఇన్ని రకాలుగా అయితే సుఖాలు ఉన్నాయో, ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయో, జ్ఞాన బోధ ఉందో, వారు నా శక్తులు, ధర్మాచరణ చేసేవారే ఏతత్ సర్వం ఆత్మ శక్నవంతి. నా అతో విరుద్ధాచరణ, విరుద్ధాచరణ ఉంటే కాదు, ధర్మాచరణ ఉండాలి, అది ముఖ్యం. విపరీతంగా ఆచరిస్తే, ధర్మానికి విపరీతంగా ఆచరిస్తే సాధ్యం కాదు. శరీర ఆత్మల శుద్ధి కాదు, ఆరోగ్యం రాదు, ఇన్ని రకాల ఈ ఐశ్వర్యాలు, సుఖాలు, ఈలోక సుఖాలు, పరలోక సుఖాలు లభించవు. ఇదంతా ఉండాలంటే శరీరం బాగుండాలి, ఆత్మ బాగుండాలి. అందుకే శరీర ఆత్మబలం అన్నారు, శారీరక బలం ఆత్మబలం. శరీర ఆత్మల శుద్ధి చేసుకోవడం అవసరం. విద్వాంసులను సేవిస్తూ, విద్వాంసం ఎవరైతే సేవిస్తారో వారే శరీర బలాన్ని, ఆత్మబలాన్ని పొందగలుగుతారు, శుద్ధి చేసుకోగలుగుతారు. సమస్యలను, కష్టాలను, బాధలను దూరం చేసుకోగలుగుతారు విద్య ద్వారా, జ్ఞాన బోధ ద్వారా. ఇది ఈ మంత్రం భావార్థం. ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం ఆమా వాజస్య ప్రసవో జగమ్యాత్ ఆ ఇమే, ఇక్కడ జగమ్యాదిమే ఉంది. జగమ్యాద్ ఆ మా గంతాం పితరా మాతరా చ మా సోమో అమృతతేన గమ్యాత్ వాజినో వాజజితో వాజం సహస్రవాంశో బృహస్పతే భాగం అవజిఘ్రత నిమ్రజానా. ఇది మంత్రం, ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ప్రశ్నలు, సందేహాలు. ఏమర్థమైంది? బోధ చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి అమ్మా. ధర్మం ఆచరించినప్పుడే ఆరోగ్యం ఉంటుంది. అదే విధంగా మళ్ళా విద్వాంసుల యొక్క సేవన చేయాలి. అంటే వారి యొక్క అడుగుజాడలు, అంటే వారు చెప్పిన దాన్ని ఆచరించినప్పుడే అన్ని రకాల సుఖాలు లభిస్తాయని అర్థమైంది గురూజీ. ఓ, ఇంకెవరైనా? స్వామి, చెప్పండి. స్వామి, ఈ జన్మలో మనము విద్వాంసులకు సేవ చేయడం వలన ఈ లోకం ఇప్పుడు, తర్వాత పరజన్మలో సర్వ సుఖాలు ఉంటాయని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది స్వామి.
ఆరోగ్యం కూడా. అదే సర్వ సుఖాలు. ఓ తర్వాత వచ్చే జన్మలో మంచి తల్లిదండ్రుల అంటే విద్వాంసుల మంచి జ్ఞానవంతులైన తల్లిదండ్రుల గర్భంలో జన్మిస్తామనేది కూడా ఈ మంత్రం ద్వారా తెలిసింది. మంచి గురువులు కూడా లభిస్తారు వచ్చే జన్మలో, మంచి విద్వాంసులు లభిస్తారు. ఇప్పుడు గురువులను విద్వాంసులను సేవిస్తే. అవును. శుభం. ఇంకెవరైనా? నమస్తే. నమస్తే. ఎవరైతే ఆగండి సుజాత వారి మధ్యలో వస్తారు అమ్మా. ఓం నమస్తే గురూజీ. ధర్మాచరణ వలన ఏమేం లభిస్తాయి అనేది ఈ మంత్రంలో తెలియజేశారు గురూజీ. ప్రతి వాళ్ళు అందరికి కూడా ధర్మం పాటించాల్సిందే, అందరికీ అవసరమే. అప్పుడు అందరూ బాగుంటారు, అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండడం వలన ప్రశాంతంగా ఉంటారు అని అర్థం చేసుకున్నాను గురూజీ. అన్నీ పరమాత్ముడే, అలాంటి పరమాత్ముడిని నాకు అన్నీ ఇవ్వండి అని కోరుకోవాలి. అలా కోరుకొని పరమాత్ముని ఆదేశానుసారంగా జీవించడం వలన విద్వాంసులను ముఖ్యంగా విద్వాంసులను సేవించడం వలన ద్వారా అన్నీ లభిస్తాయి. ఆరోగ్యము, అలాగే ఉత్తమ మాతాపితరులు, విద్వాంసులైన గురువులు లభిస్తారని మంత్రం ద్వారా అర్థం చేసుకున్నాను గురించి. నమస్తే. ఓం నమస్తే గురూజీ. ఓ చెప్పండి అప్పల్ నాయుడు గారు. నమస్తే గురుజీ. అది వేదాన్ని ఎవరైతే వేదానుకూలంగా నడుచుకుంటారో వారికి ఇహ సుఖాలు పరసుఖాలు లభిస్తాయని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే గురుజీ. అండి గురువు గారు, నేనండి కనకరాజారి. చెప్పండి. వేదాలు 5 అని చెప్తారు, 4 అని చెప్తారు మీరు. వేదాలు ఋగ్వేదం, సందర్భం లేదు ఈ సందర్భం. ఇప్పుడు ఆగండి ఇప్పటిదాకా ఏమి విన్నారు అందులో అడగండి. బయట వ్యవహారం తర్వాత. ఇప్పటిదాకా విన్నది ఏంటి అది చెప్పండి. సరే, మీరు చెప్పిందంతా కరెక్ట్ గురువు గారు, మీరు చెప్పిందంతా కరెక్టే, విన్నది కరెక్టే. మళ్ళీ జన్మ ఎందుకండి? ఈ శరీరంతో ఉన్నప్పుడే మోక్షం పొందాలి కదా గురువు గారు. మంత్రం సంబంధం అడగండి, ఈ మంత్ర సంబంధం అది తర్వాత. సరే ప్రశ్న తర్వాత. ధన్యవాదాలు. నమస్తే. అడుగుతానండి తర్వాత ఫోన్ చేసి. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే. సూచనలు చెప్పండి. గురుజీ, పరమాత్మ స్వరూపము, సుఖ స్వరూపము. ప్రతి సృష్టి పరమాత్మ సృష్టిలో ప్రతి చోట ఆనందం అనేది ఉంది. ఆనందం అనేది ఎట్లా తెలుస్తుందంటే గురువు గారు చెప్పిన మాటలు విని ఆచరించినప్పుడు శరీరము ఆత్మబలం పెంపొందించుకోవాలి, ఏ రోగాలు రాకుండా చూసుకోవాలి, గురువులు చెప్పిన మాట వినాలి, వేదం చెప్పిన మాట వినాలి, అప్పుడే ఆనందంగా ఉండగలుగుతారు అనేది అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే. శుభం. సూచనలు ఓం స్వామి. నమస్తే స్వామి. చెప్పండి. స్వామి, ఈరోజు మీ యొక్క అమూల్యమైన ప్రవచనాన్ని యూట్యూబ్ ద్వారా లైవ్ చేస్తే అందరూ కూడా వీక్షిస్తారు స్వామి. ప్రయత్నం చేయండి. సమయం నేను యూట్యూబ్ ఇదే ఇట్లా గూగుల్ మీట్ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు గుంటూరు కార్యక్రమం అంటున్నారా? ఇప్పుడు నేను బస్సు. అవునవును, గుంటూరు కార్యక్రమం. గుంటూరు కార్యక్రమం అక్కడ చెప్పాలి ఎవరికైనా, ప్రయత్నం చేద్దాం. అదే సార్, ఈ రోజు రేపు మన్నాడు కూడా ఆ సందేశాలు అందరూ వింటారండి సార్. రికార్డ్ చేద్దాం. సరే, మంచి శుభం. ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఆత్మ నివేదన. కళ్యాణమ్మ గారు మీది కాదా ఈరోజు? నిన్న ఇవాళ నాదేనమ్మా. అవునమ్మా, మీరు చెప్తారా? మరి తర్వాత నాది కూడా ఉంది, మీ ఇష్టం.
చెప్పమ్మా. చెప్తానమ్మా. అట్లాగే. ఓం. ఓం. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ఓం. ఓం. హే ప్రభు పరమేశ్వర, ఈ కృప వలన నా కర్మ ఫలితంగా ఈ దివ్యమైన మానవ శరీరం లభించింది. ప్రభు పరమేశ్వర, మీ యొక్క కృపచే దివ్య జ్ఞానం అందుకోగలిగిన వాతావరణం కూడా నాకు లభించింది. ప్రభు పరమేశ్వర, ఏ విద్య ద్వారా సమస్త సుఖాలు లభిస్తాయో ఆ వేద విద్య కూడా అందుకునే ప్రాప్తి నాకు కలిగింది. ప్రభు పరమేశ్వర, నీ కృప వలన సన్మార్గంలో నడిపే తల్లిదండ్రుల్ని, బంధుమిత్రుల్ని, గురువుల్ని అందరినీ పొందగలిగాను. ప్రభు, అయితే నాలోని కామక్రోధ లోభ మోహ మద మత్సరాలనే శత్రువుల కారణంగా ఇంకా అప్పుడప్పుడు ఆటంకం కలుగుతూనే ఉంటుంది. అయితే ప్రబలమైనటువంటి సంకల్పంతో, నియమ పాలనతో, గురువుల యొక్క ఆశీర్వాదంతో పరమేశ్వర, ఇహలోకంలో సుఖాన్ని, ఈ జన్మ తదుపరి ముక్తిని పొందాలి అనే ఆకాంక్షను నెరవేర్చుకుంటాను తండ్రి. హే ప్రభు పరమేశ్వర, నీవిచ్చిన ఈ విశ్రుత వేద జ్ఞానం నన్ను పునీతం చేయాలి తండ్రి. ఎల్లప్పుడూ కూడా గురువుల యొక్క ఆశీర్వాదం నాపై ఉండాలి. గురువుల నీడలోనే నా జీవితం సదా ముందుకు సాగాలి. ప్రభు పరమేశ్వర, నీవిచ్చిన ఈ శరీరంతో సదా పవిత్ర కర్మలు, యజ్ఞ కర్మలు చేసే శక్తియుక్తులను నాకు ప్రసాదించు తండ్రి. ప్రభు పరమేశ్వర, ఎల్లప్పుడూ మీ నీడే నాకు కావాలి. ఒక్క క్షణం మిమ్మల్ని నేను మర్చినా కూడా నా నుండి దోషాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కనుక ప్రభు, ఏమరపాటు లేకుండా సదా మీ యొక్క ఎరుకలోనే నేను కర్మలు చేసే శక్తిని ప్రసాదించండి తండ్రి. ప్రభు పరమేశ్వర, అన్య ఆలోచనలు లేకుండా మీ ఆజ్ఞను పాలించటమే కర్తవ్యంగా భావించే జీవనాన్ని నాకు ప్రసాదించండి తండ్రి. ప్రభు పరమేశ్వర, నేనింకా ఏది కోరటం లేదు. మీ యొక్క నీడ, మీ యొక్క మార్గదర్శనం మాత్రమే కోరుతున్నాను తండ్రి. అది నాతో సదా ఉంచి నన్ను పునీతురాలిగా చేయండి తండ్రి. పాహిమాం పాహిమాం రక్షమాం రక్ష. ఓం. నమస్తే గురుజీ. ఓం. శుభం. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. కళ్ళు మూసుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. ఓ హే పరమపిత పరమాత్మ, కర్మ ఫలదాత, ఈ సృష్టి నిర్మాణం మా కర్మలను, వాటి ఫలాలను అనుభవించడం కొరకే. కర్మలు చేయుట కొరకు, కర్మ ఫలాలను అనుభవించడం కొరకు. నేనేమి చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి ఫలితం ఇస్తున్నారు. మా దుఃఖాలు, మా కష్టాలు, మా సమస్యలు, వీటన్నిటి కారణం ఎవరికి వారే అని అర్థమవుతుంది.
తెలియక అజ్ఞానవశులమై అర్థం కాక ఏమి పాటించాలో ఏమి పాటించకూడదో తెలియక సరైన పరంపరలు ఏమిటో తెలియక తల్లిదండ్రులు ఏది నేర్పిస్తుంది ఏది పెడుతుంది తినడం జరిగింది. తల్లిదండ్రుల యొక్క నడవడిక, ప్రవర్తన, అలవాట్లు, ఆహారం, వ్యవహారం, జీవనం అలాగే సాగుతూ వస్తుంది ప్రభు. గురువుల యొక్క వ్యవహారం, గురువుల యొక్క జ్ఞానము, గురువుల యొక్క పరంపరలు, గురువుల యొక్క అలవాట్లు, హావభావాలు అవే నేర్చుకున్నాం. అదే ధర్మం అనుకున్నాం, అదే సరైనది అనుకున్నాం, అలాగే జీవించాం. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది, వేదాధ్యయనం చేస్తే అర్థమవుతుంది ప్రభు. సరైనటువంటి పరంపర ఏమిటో, సరైన మార్గం ఏమిటో, సరైన జీవన విధానం ఏమిటో, అసలు ధర్మం అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఇంతవరకు మేము పొందిన కష్టాలకు, నష్టాలకు, బాధలకు, సమస్యలకు, అశాంతికి, భయాల కారణం ఏదో ఆచరించినాం, అదే నిజం అనుకున్నాం. పసితనం, చిన్నపిల్లలం, ఇంకా పొరపాట్లు చేస్తూనే ఉన్నాం తెలియక, సరిగా అర్థం కాక, సరైన జ్ఞాన బోధ లేక, బోధించేవారు లేక, అసలు విషయాలను విప్పి చెప్పేవారు లేకపోవడం వలన ఏది చెబితే అదే ధర్మం అనుకుని అదే ఆచరించినాం. తల్లిని తండ్రిని నమ్మి పూర్తి అంకితమై అమ్మ చెప్పిందే నిజం, నాన్న చెప్పిందే నిజం, గురుగారు చెప్పిందే నిజం అనుకుంటా అలాగే పాటించాం ప్రభు. పసి మనస్సు, పసి హృదయం, ఇంకా అటువంటి పొరపాట్లు చేస్తున్నాం ప్రభు. ఇంకా పసితనమే, ఇంకా పిల్లలమే, ఇంకా బాల వ్యవహారం చేస్తున్నాం. తెలియక, అది మూఢత్వం తెలియక ఇంకా మూఢత్వంలోనున్నాం, ఇంకా తమోగుణంలోనూ ఉన్నాం. తామసిక వ్యవహారం అంటే తెలియదు, రాజసిక వ్యవహారం అంటే తెలియదు, సాత్విక వ్యవహారం తెలియదు. పెద్దలు ఏది చెప్తుంది, పెద్దలు ఏది ఆచరిస్తుంది ఆచరించినాం. ఇప్పుడు కూడా అలాగే చేస్తున్నాం. సరైన గురువులు దొరకక, దానికి కూడా మా కర్మ ఫలమే. సరైన గురువులు దొరకపోవడానికి కారణం మేము చేసుకున్న కర్మ ఫలమే. సరైన తల్లి, సరైన తండ్రి దొరకకపోవడానికి కారణం, అటువంటి గర్భంలో అటువంటి కుటుంబంలో జన్మించకపోవడానికి కారణం మా కర్మ ఫలమే. అర్థమవుతుంది ప్రభు. అందుకే ఎప్పుడైనా ధర్మాన్ని పాటిస్తూ, అసలు ధర్మ రహస్యాన్ని తెలుసుకుని ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఇప్పుడైనా శుద్ధి అవుతున్నాం ప్రభు. యోగ్యత పెంచుకుంటున్నాం, సమర్థులం అవుతున్నాం. తమరిని చేరుకోవడానికి పురుషార్థం చేస్తూ వస్తున్నాం ప్రభు. తమరు అనుగ్రహించండి ప్రభు. అనుగ్రహిస్తూనే ఉంటారు, అడగవలసిన అవసరం కూడా లేదు. అది ఇవ్వండి, ఇది ఇవ్వండి, ఏది అడగవలసిన అవసరం లేదు. ప్రయత్నం చేయడమే, పురుషార్థం చేయడమే మా కర్తవ్యం. అంతే ప్రభు. అన్నీ తమరికే తెలుసు. తమరే న్యాయకారి, న్యాయం చేస్తూనే ఉంటారు. ఏది అడగవలసిన అవసరమే లేదు. హే పిత, పురుషార్థం చేయడమే ఇప్పుడే ప్రారంభించాలి, ఈ రోజే ఉపక్రమించాలి. ఇప్పుడే, ఈ క్షణమే, ఈ దినమే. ఇప్పుడే అర్థం చేసుకుంటే ఇప్పుడే మోక్షం. ఈ దినమే, ఈ క్షణమే. హే ఈశ్వర దయానిధే భగవత్కృపయా అనేన జపోపాసనాది కర్మణ ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాణ సద్య సిద్ధిర్భవేత్. సద్య ఇప్పుడే, ఈ రోజే సిద్ధించాలి, అందరికి సిద్ధించాలి. అందరూ ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు పొందాలి ప్రభు. అందరు యోగ్యులవ్వాలి. ఈ అభిలాష ధర్మాచరణ చేస్తూ అభిలషిస్తున్నాం, ఆకాంక్షిస్తున్నాం ప్రభు. ఇదే మా కోరిక. అందరూ బాగుండాలి, అందరూ మోక్షం పొందాలి, అందరూ ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ కోరికలు నెరవేర్చుకుంటూ ధర్మపూర్వకంగా సాధనాలను, ధనాలను సంపాదించుకుంటూ మోక్షగాములు కావాలి, అర్హత పొందాలి. అర్హత ఉంటే చాలు, అన్ని ఇచ్చేస్తారు తమరు. ఎవరెవరికి ఏ అర్హత ఉందో దాన్ని బట్టి ఫలం ఇస్తారు ప్రభు.
తమరికి వందనాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు అందరికీ వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా సాధన చేయాలి, ధర్మం అంటే ఏమిటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఇప్పటికైనా ఉన్న సమయాన్ని వ్యర్థం చేసుకోకుండా ప్రయత్నం చేయండి. సాధన చేయండి, సాధించండి. ఈ జన్మలోనే ఈ శరీరంతోనే జీవన్ముక్తులు అయి మోక్షానందాన్ని ఇప్పుడు అనుభవించాలి, ఆస్వాదించాలి. ఈ సంకల్పం నెరవేరుగాక. మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనలు, పరమపిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడము, వీపు, మెడ, తల నీటరుగా ఉంచుకోండి. శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో, పూర్ణ విశ్వాసంతో గురువును ఆశ్రయించి ధర్మ సూక్ష్మాలు తెలుసుకొని అర్థం చేసుకొని ఆచరించే ప్రయత్నం చేయండి. అన్ని సుఖాలను అనుభవించండి. దాని కొరకు పరమపిత పరమాత్మ స్మరిస్తుండడం అవసరం. ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ఓం శం శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం. ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదం. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు గురుజీ. ఓం నమస్తే. నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ప్రణామములు. ప్రణామం. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం ప్రణామ ధన్యవాదాలు. ఓం